विधान सभा ने विशेष स्तर के दूजे दिन कई अहम बिल किए पास। SGPC ते श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार नूं औरतां नूं हरमंदर साहिब विच कीर्तन करन दी आग्या देण लई कीती बेनती। आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई दौरान किया वॉकआउट। पंजाब राज विधान सभा अयोगता रोकथाम सोध बिल का किया विरोध। नियुक्त किए सलाहकारां नूं मुनाफा श्रेणी के अहुदे तो बाहर करन दी कीती मंग। पाकिस्तान जाण दी इजाजत बार-बार मंगण ते नवजोत सिद्धू ने विदेश मंत्रालय नूं सुनाईआं दो टुक। अज लिखी तीजी चिट्ठी विच कहा जे नहीं देनी तां ना दिओ इजाजत, मैं एक साधारण श्रद्धालु बन जावांगा, पाकिस्तान जावांगा। उधर सरकार ने देर शाम सिद्धू नूं दित्ती जाण दी इजाजत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रकाश पुरब मौके किए जा रहे समागमां विच हिस्सा लैण लई श्री बेर साहिब पहुंचे। मुड़ श्री हरमंदर साहिब भी होए नतमस्तक। बाबा नानक नूं दस्सिआ समूह जगत दा गुरु। ते परमजीत सिंह सरना पाकिस्तान लई रवाना। दिल्ली हाई कोर्ट दे लुकआउट नोटिस ते स्टे लैण तो बाद पाकिस्तान जाण दी मिली इजाजत। बादल परिवार ते मनजिंदर सिंह दे सिरसा ते विन्ने निशाने। सत श्री अकाल, TV 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करदे हां हैडलाइनस दे नाल। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। पंजाब विधान सभा ने वीरवार नूं एक मता पास करदिआं SGPC ते श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार नूं औरतां नूं हरमंदर साहिब विच कीर्तन करन दी आग्या देण लई बेनती कीती। पंजाब विधान सभा के विशेष सैशन के दूजे दिन पेंडू विकास मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा वालों श्री गुरु नानक देव जी के 550वें जन्म दिवस मौके यह मता पेश किया गया। सदन के मैंबरों ने कहा कि यह श्री गुरु नानक देव जी के सिद्धांतां अनुसार होवेगा, जिन्हां ने लिंग वरण ते जाति के बगैर सारिਆਂ ਲਈ बराबरी का प्रचार किया। आम आदमी पार्टी ते अकाली दल के विधायकों के विरोध के बावजूद पंजाब सरकार ने पंजाब राज कमीशन अनुसूचित जातियां सोध बिल 2019 नूं भी पास कर दिता। पंजाब राज कमीशन के अनुसूचित जातियों के चेयरमैन की सेवा मुक्ति की उम्र 70 तो वधा के 72 साल कर दी गई है। इस दे समाजिक न्याय मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने कहा कि बिल तेजिंदर कौर दी सेवावां लैण दा सोचिया समझिया फैसला है, जिसकी बहुत ज्यादा लोड़ है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब राज विधान सभा सोध बिल का विरोध किया। यह सोध मुख्यमंत्री लई हाल ही विच नियुक्त किए सलाहकारां नूं मुनाफा श्रेणी के अहुदे तो बाहर करन दे योग बनाती है। आप विधायकों ने बिल का विरोध करने लई वॉकआउट कर दिता। उन्होंने नारेबाजी करदिआं कहा कि सूबा सरकार दावा करती है कि पैसा कोई नहीं है, यह सलाहकार नियुक्त करके सूबे ते ओ बोझ नहीं पा सकती। अकाली आगू परमिंदर सिंह ढींडसा ने भी इस बिल का विरोध किया। आज पंजाब सरकार पंजाब की विधान सभा के अंदर एक लोक विरोधी कानून लेके आई है, जिहड़ा कि एंटी जिहड़ा कि मैं समझदा कि पंजाब के लोगों का बहुत सरासर धक्का गा। पंजाब सरकार ने 6 एडवाइजर लाए सीगे, जिहड़ा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ 6 ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾਗਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ TADA ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ और DA दी किस्तां लगातार रोकिया हुई ने। दूजे पासे 6 ਜਿਹੜੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਰੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਕੁਝ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡਣਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। सदन की कार्रवाई दौरान कुलतार सिंह संधवा ने इस मुद्दे ते सांझा मता लियाउण दी मंग कीती, पर उन्हां दी इह मंग स्पीकर ते सत्ताधारी धिर ने नज़रअंदाज कर दी। कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि स्पीकर ते सत्ताधारी धिर दी पंजाबी भाषा प्रति अजिही पहुंच मंदभागी है। संधवा ने दस्सिया कि वह मता लियाना चाहते सन कि सरकार पंजाब विच मात भाषा पंजाबी नूं उत्तम स्थान ते बनदा सन्मान देण लई राजधानी चंडीगढ़ समेत पूरे पंजाब विच सारे सरकारी ते गैर सरकारी बोर्डां ते सब तो उपर पंजाबी भाषा विच जानकारी लिखणी लाजमी बनाउण लई आदेश जारी करे।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਦਾਲਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1400 ਬੰਦੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਝਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨ ਟੋਲ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $20 ਦੀ ਰੱਖੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਪਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਡਰਾਈ ਡੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈ ਡੇਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ $20 ਫੀਸ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ $20 ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੰਡ ਲਓ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡ ਲਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡ ਲਵੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰ ਦੇਣ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ 3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਤੀ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਤੀ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਜਟ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਪੀ ਕੇ। ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ 11 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 0001 ਵਾਲੇ ਭਾਊ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ, 4 0 ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੁਰਜੋਰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਓ। ਉਹ ਲਾਂਘੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ 9 ਨੂੰ, 10 ਜਾਂ 11 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਏਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ 2 ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼, ਕਿ ਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਵਾਗੇ ਤੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਨੋ ਡੀਲਿੰਗਸ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਖੇਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਖੇਡ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਟਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਭੱਬਾ ਭਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ, ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਟੁਕ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰੇ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਤਲਖੀ ਭਰੀ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਵਾਂਗ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੱਥੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਲਖੀ ਭਰੀ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ 12 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਕਾਰਟਰੇਟ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟੀਵ ਸਵੀਨੀ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕ੍ਰੈਗ ਕੌਗਲਨ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਵੁੱਡਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਮੈਕਰੋਮੈਕ ਤੇ ਕਾਰਟਰੇਟ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਜੇ ਰੈਮਨ ਤੇ ਹੋਬੋਕਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀ ਭੱਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ब्रेक तो बाद टीवी 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਖਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। हम तो यहाँ मत्था टेकने आए हैं और सब लोगों ने बता ही दिया। अब जो वहाँ गुरु नानक देव जी महाराज तो पहले गुरु और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनका जन्म पटना में ही हुआ, जो पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर जो 350वां प्रकाश पर्व हुआ, आप में से बहुत लोगों को जाने का वहाँ पर मौका मिला और उसी समय हम लोगों ने ये सोचा था। गुरु नानक देव जी महाराज अपने पूर्वी उदासी यात्रा में वहाँ भी गए थे, उसके अलावा राजगीर भी गए और राजगीर में सारा गर्म कुंड है और ये जब वहाँ गए थे तो वहीं पर कुछ लोगों ने इनसे कहा और एक कुंड को शीतल कुंड में उन्होंने परिणत कर दिया। तो वो शीतल कुंड ही उनके नाम से जाना जाता है। और इस बार जो 550वां प्रकाश पर्व है, उसका भी आयोजन वहाँ दिसंबर महीने में होने वाला है। तो आपको भी अगर मौका मिले तो आ जाइएगा राजगीर, और उसके तुरंत बाद तो फिर जो प्रकाश पर्व हर वर्ष होता है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, वो भी रहेगा। तो हम लोगों की तो पूरी श्रद्धा है, इसलिए मत्था टेकने आए हैं। ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਘਾ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਨਾ ਲਈ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨਗਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1270 ਬੰਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪਰਸੋਂ ਪਾਲਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਨੇ। ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਸੀ ਰੋਕਣਾ, ਜੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਚੰਡੋਕ, ਔਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਵਰਮਾ। ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪੜੇ। 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ, ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਾਰਕ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੋਵਾ, ਇੱਕ ਬਰੀਜਾ ਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਾਣਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭੀੜ ਆ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ 7 ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਦਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 6 ਕਟਰ, 7-8 ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ 213 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ,
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਜਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਦ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ 3000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਏਕੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਦੇਰ ਆਇਆ ਪਰ ਦੁਰਸਤ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ। ਅੱਜ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ CPIM ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ CPIM ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਢੀ ਔਰ ਬੀਟ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਣ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। USA ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਈ ਲੂਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਿਲਰੀ ਗੰਦਗੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੂਸੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੂਸੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਨੀਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਵੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੂਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਲੂਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਏਗੀ। I'm originally from Philadelphia, Pennsylvania, where I had the opportunity to go to Longwood Gardens, which is of the AI DuPont estate, and just loved it. Then we moved down to Austin, Texas, where I met Paneet. So the first date that Paneet and I had outside of Austin was to a botanical garden in Dallas, much to his chagrin. But anyway, I have motivation to experience the flora of different regions and to see the pride that people take in their area. And I think the botanical garden is where you see the best work. And it's all in one place. And so you see weddings, and you see people taking pictures, you see children, running around in their children's gardens, and you see all this, people picnicking and going out and, just experiencing nature and at its harness. And when you came to India? So I came to India 4 years ago, and I love to take walks, and I wanted to take a walk with my mother. ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਗੜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵਰਦੀ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਤਵਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੱਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਮਸੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚੱਕੀਆਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਆ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਂਪਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਭਦੌੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਵਗੈਰਾ ਫਾੜਤੀ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਵਗੈਰਾ ਲਾਹਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੈਟਰ ਮਸੂਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ 355, 353, 186, 34 IPC ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ 326 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਇਹ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਕੀਤੇ ਪਾਸ। SGPC ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਯੋਗਤਾ ਰੋਕਥਾਮ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ। ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਣ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਦੋ ਟੁਕ। ਅੱਜ ਲਿਖੀ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਟੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਵਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।